ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود، دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، ایران پر اسرائیل کی جا رہی ہے تمام عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی، ایران کی جغرافیائی خود مختاری اور حق دفاع کی مکمل حمایت کرتے ہیں، ملاقات میں فریقین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ۔ سماجی شعبے کے تحفظ کے لیے حکومت کا ایک اور اہم منصوبہ، صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کا باضابطہ اجرا کیا، مستحق خاندانوں کو مالی امداد کے ساتھ ہنر بھی فراہم کیا جائے گا، محنت کش کا بیٹا بھی ہنر سیکھ کر اپنے خاندان کی کفالت اور قوم کی خدمت کر سکتا ہے، آئی ٹی، تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں معیاری تربیت دی جائے گی، پروگرام کے ذریعے جرمن اور چینی زبانیں بھی سکھائی جائیں گی، صدر آصف علی زرداری۔ آئندہ سال کے حج آپریشن کی تیاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وزارت مذہبی امور کو تیاری اور نجی حج اسکیم کو ریگولرائز کرنے کی ہدایت، عازمین حج کی خدمت میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں ہوگی، سعودی عرب کی جانب سے جاری کردہ حج پالیسی سے لاہ عمل مرتب کیا جائے، وزیر اعظم۔ استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس، ایران سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر غور، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ مسلمانوں کا اتحاد ناگزیر، متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں، اسرائیلی اقدامات بے لگام، جارحانہ اور غیر قانونی ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، خطے کو مزید تباہی اور خونریزی سے بچانا ہے، ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے میں کردار ادا کرنے پر زور، ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے، سیکرٹری جنرل کا OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ ایران اسرائیل جنگ کا نواں روز، ایران نے تازہ حملوں میں تل ابیب، حیفا اور بیرت سبع سمیت متعدد اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا، حیفا کے 2 اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 19 افراد زخمی، اسرائیلی فضائیہ کے 60 سے زائد جنگی طیاروں کے بھی ایران میں متعدد مقامات پر فضائی حملے، اصفہان کے قریب نیوکلیئر سائٹ اور شیراز میں فوجی تنصیب پر حملہ، جوہری ہتھیاروں کے تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی حملوں میں اب تک ایران میں 639 افراد شہید، 3000 سے زائد زخمی، ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 22 افراد گرفتار۔ عالمی تصویراتی اور سفارتی افق پر حکومت پاکستان کا قابل تحسین فیصلہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی تجویز، صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاکستان بھارت ایٹمی جنگ کا خطرہ ٹلا اور امن کی راہ ہموار ہوئی، صدر ٹرمپ نے پاکستان کو عظیم ملک، عظیم قیادت اور عظیم قوم سے تعبیر کر کے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار کو بلند کیا۔ بھارت کی تمام چالیں ناکام، صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر زندہ کر دیا، امریکہ کی جانب سے پاکستان کی عالمی اہمیت کا بارہا اعتراف، خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا، صدر ٹرمپ کے امن اقدامات پر پاکستان مطمئن، بھارتی تذبذب اور کھسیانہ پن دنیا پر آشکار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا میں پاکستان کے وقار کو بلند کیا، بھارت کی جارحانہ اور متکبرانہ پالیسیوں کو ناکام بنایا، نازک صورتحال میں اہم تصویراتی بصیرت کا مظاہرہ کیا، ٹرمپ کی دور اندیش قیادتیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے، امید ہے صدر ٹرمپ کی مخلصانہ کاوشیں علاقائی اور عالمی استحکام میں مثبت کردار ادا کریں گی۔ ٹرمپ کا جو کردار ہے جنگ رکوانے میں وہ بہت اہم ہے، جس سے 2 ملک تباہی سے بچ گئے، بلکہ پوری دنیا تباہی سے بچ گئے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جو ٹرمپ کا کردار تھا وہ بالکل اس معاملے میں جو ہے لائق تحسین تھا کہ اس نے 2 ایٹمی ممالک کو، جو کہ بہت بڑا خطرناک فیز کی طرف خدا نخواستہ جانے والی تھی، اس سے روکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار انہوں نے پاک بھارت جنگ میں ادا کیا، اس لحاظ سے ہم اسے مثبت دیکھتے ہیں۔
सदर ट्रंप की हिकमत अमली से गुज़श्ता माह जनूबी एशिया में तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। पाकिस्तान अमरीकी सदर की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तानी अवाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पसंदीदगी में तेजी से इजाफा। अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की तजवीज़ खुशाइंद करार। यकीनन उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है और जो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर हुआ है। और ये जंग जो है इस खित्ते के लिए इतनी ख़तरनाक थी कि अगर ये जारी रहती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, तो उसको रुकवाने में बड़ा अहम किरदार है। अमेरिकी सदर ने जो एक पेशकश किया कि खित्ते के अमन जो पीस का पैगाम दिया है, वो मैं समझता हूँ कि वो पूरे खित्ते के अमन, पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का पैगाम है। पाक भारत जंग में अगर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार देखा जाए तो हम उसको सराहते हैं। ट्रंप साहब ने उसमें सालिसी का जो रोल अदा किया वो बड़ा बेहतरीन रोल था। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में जो किरदार अदा किया उसका एतराफ किया गया है। जामे और पायदार तरक्की हुकूमत का आज़म। सेनेट में दी गई बजट तजावीज़ अहम हैं। अफरात ज़र पर काबू पाया। सोलर पैनल पर 10% टैक्स का इत्तलाक, 40% दरामदी पुरज़ाजात पर होगा। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की तजवीज़ है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्ती से मुतनब्बे करता हूँ कि वो अवामी इस्तेहसाल न करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इज़हार ख़याल। इसराइल ईरान कशीदगी, ईरान और यूरोपीय हुकाम के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात तेज करने पर इत्तेफाक। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और ईरानी हममनसब डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यकीन है जंग और बड़ी तबाही से बचने का रास्ता मौजूद है। जौहरी हथियार का हुसूल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर का मुतालिबा। जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं, ईरान जौहरी तवानाई और तहकीक के अपने हक को जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान। ईरान इसराइल जंग पर नजर रखे हुए हैं। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर होना चाहिए। ईरान पर हमले से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता, फैसला 2 हफ्तों में करूंगा। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ का बयान दुरुस्त नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। गुज़श्ता 48 घंटे में मजीद 202 फलस्तीनी शहीद, 1037 जख्मी। खान यूनिस में पनागुज़ीनों के कैंपों पर भी हमले। गुज़श्ता 19 माह से जारी सुहूनी फोर्सेस की जारहियत में 56,000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 1,31,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सालगिरह के सिलसिले में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बीबी के सालगिरह का केक काटा। अरकान पार्लियामेंट और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तकरीब में शिरकत। शहीद बीबी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थी। सदर आसिफ अली जरदारी। विफाकी हुकूमत का टिक टॉकर सना यूसुफ केस के लिए कानूनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल नागुज़ीर है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मकतूला के लवाहिकीन से मुलाकात। मुतासिरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद अब तक 4000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। जिला सांबा में भारतीय फोर्सेज ने खातून समेत मजीद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मीर वाइज का कश्मीरी सियासी नजरबंदों की हालत ज़ात पर इज़हार तशवीश। अलील सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की फौरी रिहाई का मुतालबा। भारत शब्बीर अहमद शाह को फौरी तिब्बी सहूलियात और अहले खाना को उन तक रसाई थे। प्री मानसून का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। अवाम निहाल। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में 23 जून तक मजीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में 40 से 60% ज्यादा बारिशें मुतवक्के।